खास करके थाईलैंड की साध संगत वास्ते। पर ये सारे सुख के साधन किसी भी अर्थ नहीं रह जाते जे साडे कोले सिੱਖੀ। तुसीं हुणे ही कीर्तन सरवण कीता, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਸੀ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, नहीं हम पेख के जोगी हमारा पंथ न्यारा है। ਅਸੀਂ सिर्फ पेखधारी ही ना रह जाइए, ਜਦੋਂ कि ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ पेखधारी बन जाते हैं, जिस तरह का कर्म ਹੁੰਦਾ उस तरह का ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ फल प्राप्त ਹੁੰਦਾ। गुरबाणी ਵਿੱਚ एक तुक लिखी है, कोट मदे को विरला सेवक और सगले व्यवहारी। व्यवहारी किस तरह ਹੁੰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਵਿਹਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਭਗਵਤੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪੁੰਨਦਾਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੌਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਸੌਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਣ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। और सगले व्यवहारी व्यवहार करते हैं, पर जिहड़ा सेवक है, सेवक की की अवस्था है? सेवक की ये अवस्था है कि फिर सतगुरु कृपा करता है। सतगुर सिख की करे प्रतिपाल, सेवक कौगर सदा दयाल। जिन्हों सतगुरु दयाल होवेगा, लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे। फिर सानू ये पातशाहियां, ये खुशियां, ये धन पदार्थ मंगने नहीं पैणगे, और सतगुरु की बख्शिश नाल मिलणगे। पर तां जे असी अपनी न्यारी शान ते पहचान नूं कायम रखते हैं। न्यारी शान ते पहचान इस तरह की कि जे किसी वेले सतगुरु सच्चे पातशाह जी एक बारी हुक्म किया सी कि मजबूरी विच किसी नूं बाहर जाके खाना पै ही गया, घट्टो घट्ट होटल विच बह के ना खावे, वो घरे बैठ के खा लवे, उत्थों लिया के खा लवे। कहण तो भाव कि उन्हां विच ना रले कि मैं इस खालसे नूं ਜਿਹੜੀ शक्ति बख्शी है वो तां ही है कि जे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਰਾਪਨ है। जे ਨਿਆਰਾ अपना तेज ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੋਂ वापस ਲੈ ਲੈਣਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤ ਤੇ ਮਨਮਤ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਮਤ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮਨਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨਮਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਡਾ ਇਹ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪਵਾਈਏ, ਪਰ ਉਹ ਮਨਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਧਾਰਨ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਥਾਈਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਾਂ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, पर सानू इस तरह लगन लग पाया कि सारिया चीज़ां पैसे नाल खरीदियां जा सकदियां ने। तुसीं दसो कि परिवारक सुख पैसे नाल खरीदिया जा सकता है? कि शांति पैसे नाल खरीदी जा सकती है? कि शोभा पैसे नाल खरीदी जा सकती है? कि शरीर की तंदुरुस्ती पैसे नाल खरीदी जा सकती है? जे सारिया चीज़ां पैसे नाल खरीदियां जा सकदियां होण ते आत्मिक शांति, वधिया तंदुरुस्त शरीर, सुख शोभा सिर्फ उन्हां दी होवे जिन्हां कोल सब तो वध पैसा हो। पर इस तरह नहीं होंदा। जिस तरह असी शरीरक तंदुरुस्ती के वास्ते सानू संजम विच रहना पेगा, परहेज विच रहना पेगा, सानू शरीरक तंदुरुस्ती वास्ते कसरत करनी पेगी, मेहनत करनी पेगी। जे जिम विच जाके उन्होंने असी लख वाट दे के आखीए कि मेरी थां ते ए आदमी रोज़ आके कसरत कर जा करे तो मेरी सेहत ठीक रहे, मेरी सेहत कायम रहे, इवें हो जाएगी? कभी नहीं होएगी। जे इस तरह नहीं होएगी फिर आप ये क्यों समझते हैं कि हर दूजे चौथे दिन वरनियां भी खरीद लिया, पाठ भी खरीद लिए, सारा कुछ खरीद के करवा लिया। तो इत्थों तक मैं इत्थे वेख्या सी एक सेठ संपूर्ण सिंह का भोग पिया, सगों प्रीत जी ने उस वेले अर्ज बेनती करके साध संगत नूं कहा कि कृपा करके इस तरह ना करो। उदों इत्थे स्टेज तो पैसे अनाउंस किए जान लगे कि इस प्राणी की आत्मिक शांति वास्ते 200 बाड़े दे वल्लों, 500 दे वल्लों, 700 दे वल्लों ते 1000 दे वल्लों, कि असीं हुण दरगाह विच भी पैसे पहुँचा के उत्थों आत्मिक शांति खरीदांगे उस प्राणी के वास्ते। साध संगत जी किरपा करके इस तरह करन दे नाल असीं लगातार दुखां विच कर रहे हैं। असीं अपने वड्डे वडेरियां वल वेखीए। तुसीं इकबाल सिंह मनचंदा जी का जिहड़ा लिखिआ इतिहास जिहड़ा सतगुरु प्रताप सिंह जी वेले दा, कि उस वेले जिहड़े नामधारी सी वो इस तरह दे सी कि आसा जी दी वार लगन तो पहलों कईयां ने कल्लियां आ जाना, अंदर कल्लियां
ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਘੁੰਗਰੂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨੱਚਣਾ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਏ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਸਤੀ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਰਾ ਰਸ ਨਿਰਸ ਕਰ ਜਾਣਿਆ, ਹੋਏ ਨਿਰਸ ਸੋ ਰਸ ਪਹਿਚਾਨਿਆ, ਇਹ ਰਸ ਛਾੜੇ ਉਹ ਰਸ ਆਵਾ, ਉਹ ਰਸ ਪੀਆ ਇਹ ਰਸ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰਸ ਤੇ ਸਵਾਦ ਨੇ, ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਸੁੱਖ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪੀਏ, ਭਗਤੀ ਕਰੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਸੁੱਖ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁੱਖ ਫਿੱਕੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਹਾਰ ਉਹਦਾ ਮਾੜਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਦਾ ਆਖੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਿ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਸੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਇੰਨਾ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਇੰਨੀ ਮਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਨੇ, ਉਹ ਗੈਰ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੰਤ ਜੀ ਔੜ ਬੜੀ ਲੱਗੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੀਂਹ ਪਵਾਓ। ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੰਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੀਂਹ ਪਵਾ ਸਕਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਲਓ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਤੇ ਮੀਂਹ ਪਵਾ ਦਿਓ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੰਤਾਂ ਨੇ, ਸੰਤ ਬਲਕਾਰ ਸੂਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਹ 15-16 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਿਆਣੇ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੋਲਿਆ ਪੀਹਾ ਤੈਂਦਰ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ, ਮੇਘੇ ਨੋ ਫਰਮਾਨ ਹੋਆ ਬਰਸੋ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ। ਇਹ ਤੁਕ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਉਹ ਗਾਉਂਦੇ ਗਏ 1.5 ਘੰਟਾ ਇੱਕੋ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਗਏ ਤੇ ਮਸਤਾਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੁੰਗਰੂ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਖੜਤਾਲਾਂ ਫੜ ਲਈਆਂ। ਉਹ ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੇਦਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੂਰੀ ਧੁੱਪ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਬੱਦਲ ਉੱਠੇ। 1.5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੀਂਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰੀਬ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 6-7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੀਂਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਧੂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਾਧੂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਭਾਰਾ ਸੀ, ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਲੰਘੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਵੇਖ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਵੱਲ ਆਖਿਆ ਕਰ, ਨਵਾਹ ਉਹ ਸਿੱਖਾ, ਧੰਨ ਹੈ ਤੂੰ ਤੇ ਧੰਨ ਹੈ ਤੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਸ਼-ਵੰਸ਼ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਸ਼-ਵੰਸ਼ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕੀਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਮੀ ਤਖਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਢਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਉੱਡ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸੰਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਤੀ ਆਈ। ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਕੜੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ, ਬੇੜੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ, ਚਲੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੀ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਮਾਤਰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਮਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਤਖਤ ਸਿੰਘ ਇਹ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਇਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਵਰਾ ਸਾਧ ਨੇ, ਇਹ ਅਵਰਿਆਂ ਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੈਦ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਲ ਕੇ 1.5 ਸਾਲ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੱਥਰ ਕੁੱਟੇ, ਉਹ ਕੈਦ ਕੱਟੀ। ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅੰਸ਼-ਵੰਸ਼ਾਂ, ਆਪਾਂ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਰਬਾਂਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰੀਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥੀਂ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਆਨ ਕੀ ਬਾਤ ਚਲਾਤ ਹੋ ਕਾਹੇ ਕੋ ਸੰਗ ਕੀ ਦੇਹ ਨਾ ਸੰਗ ਸਿਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ, ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਦੀ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਹੋਰ ਤੇ ਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨ ਸਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ
ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੰਤ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀ, ਜਲੰਧਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੇਮ ਸੀ ਕਿ ਰੋਜ਼ 1 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਤੇ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 12 ਵੱਜ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰ ਵਾਲਾ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸੰਨੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਰਸਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਦੂਗਾ ਕਿਸੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਾ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ 2:02:20 ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ਗਨ ਨੂੰ ਦਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਿਖਾਇਆ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਾਰਾ ਰਸ ਨਿਰਸ ਕਰ ਜਾਣਿਆ ਹੋਏ ਨਿਰਸ ਸੋ ਰਸ ਪਹਿਚਾਨਿਆ, ਇਹ ਰਸ ਛਾੜੇ ਉਹ ਰਸ ਆਵਾ, ਉਹ ਰਸ ਪੀਆ ਇਹ ਰਸ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਾਇਆ ਕੋ ਸੰਗ ਤਿਆਗ ਪ੍ਰਭ ਜੂ ਕੀ ਸਰਨ ਲਾਗ, ਜਗਤ ਸੁਖ ਮਾਨ ਮਿਥਿਆ ਝੂਠੋ ਸਭ ਸਾਧ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਤੋਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਇਆ ਵਿਅਰਥ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਪਾਠ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਓ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਸੱਜਣ ਨੇ ਕਈ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਆਦਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਰਵਾ ਵੀ ਲਿਆ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਦੋਂ ਵੱਡੀ ਪੁੰਨ ਵਾਲੀ ਮਹਾਤਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ 4 ਘੰਟੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਨਿਤਨੇਮ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 10 ਮਿੰਟ ਆਪ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰ ਲਈਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ 1 ਘੰਟਾ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਆਪ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਤਮਿਕ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਵਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਵਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਹ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਜਿਸ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਹਵਨ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਵਨ ਕਰ ਲੈਣ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਣ। ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਮੁੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਅਮੁੱਲ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਮੁੱਲ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ, ਅਮੁੱਲ ਵਪਾਰ, ਅਮੁੱਲ ਵਪਾਰੀਏ, ਅਮੁੱਲ ਭੰਡਾਰ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰਚਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਇੰਨਾ ਤਗੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਅਡੋਲ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਅਡੋਲ ਰਹਿ ਸਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਵਰਨੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਟੈਂਕੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਟੂਟੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਵਰਨੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਉਹ ਪਾਠ ਜਿਹੜੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ, ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ। ਪੁੰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਪ ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਸੁੱਖ ਹੋਏਗਾ। ਮਨਮੁਖ ਦੁੱਖ ਦਾ ਖੇਤ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਬੀਜੇ ਦੁੱਖ ਖਾਏ। ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਨਾ ਹੀ ਰੇ ਹਰ ਭਗਤ ਬਿਨਾ, ਸੁੱਖ ਨਾ ਹੀ ਰੇ ਬਹੁਤੇ ਧਨ ਖਾਟੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਦਲੀਜਾਂ ਅੰਦਰ ਲੰਘ ਆਏ। ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਏ ਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ, ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਕਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਰਾਖੋ ਚੀਤ ਤੁਮ ਕੋ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਵੀ। ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਸੋਚੀਏ, ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਲਈ ਵੈਰੀ ਮੀਤ ਸਮਾਨ ਸਮਝੀਏ। ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੋਏਗਾ? ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੱਖ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਤਾਤ ਪਰਾਈ ਉਸ ਦਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਭਲਾ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਲਈ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਸਾਡਾ ਸਕਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬੈਠਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ।
ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿਸਕਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਸੂਲ ਹਮਜ਼ਾ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਮੇਰਾ ਦਾਗਿਸਤਾਨ। ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਭੁਲਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬੋਲੀ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਕੌਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਰਹਿ ਹੀ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਰਹੇਗਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਰਹੇਗੀ, ਉਹ ਕੌਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬੋਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੀ ਹੋਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ, ਆਪਣਾ ਧਰਮ, ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਰੱਖਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਜੀਵਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਵੀ ਜੀਵਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪਏ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣਾ ਪਏ, ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਏ, ਉਹ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲੋੜ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਜਿੱਦਣ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਸਿਆਮਣਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਵਿਆਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੱਡਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿਆਮਣ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਰਦਰਦੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸੰਭਾਲੋ ਤੇ ਬਚਪਨ ਨੂੰ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਵਾਕਫੀਅਤ ਕਰਾਓ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਗੌਰਵਮਈ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਕਰਾਓ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਕਰਾਓ। ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਜਾਓਗੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹਿੱਸਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਧਮਾਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਈਸਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਉਹ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜਾਓ ਤਾਰੂ ਸਿਆਂ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਲ ਉਡਾ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਦੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਲ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਖੋਪਰੀ ਲੱਥ ਗਈ, ਅਡੋਲ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੂਬੇ ਤੈਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਲਿਜਾਵਾਂਗਾ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਗੌਰਵਮਈ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਫਖਰ ਸਮਝਣਗੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਵਿੱਚ, ਨਾਮਧਾਰੀ ਹੋਣ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਉਹ ਫਖਰ ਸਮਝਣਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋਣਗੇ, ਸ਼ੋਭਾ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋਣਗੇ।